नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीहि कबुरा अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब वमा तफर्रकू इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिन मुसम्मन लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नल लज़ीना ऊरिसुल किताब मिन बादिहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब फलिज़ालिका फ़दअु वस्तक़िम कमा उमिरत वला तत्तबि' अहवाअहुम वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब व उमिरतु लिअअदिल बैनकुम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम मुसलमानान रुणो तकरीबन दो कालू द वक्फे न बाद अल्लाह ताला यौजल बिया तासु सर द मुलाकात मौका पर लास राकड़ा पदा दो काल के दन्ना तोल दुनिया द ढेर ज़्याद उतार चढ़ाव न तेरश्व औला तरो से तेरी व मुस्तकबिल करीब की हिस्सा से हालात पर नजर नाराजी यो सड़े प्रिडिक्शन होती इश्बग में आज के बाद काल बाद दो काल बाद द हालात को पे सही से मत और पखर डायरेक्शन रवान थी और अब वही हाज़िही सुन्नतुल्लाह दादा अल्लाह ताला सुन्नत की वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। You will never find any change or aversion in the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. The Allah sunnat na awatkeegi और अल्लाह पर सुन्नत की चेंज हम नाराजी दा चेंज और तब्दीली जमा और दता पर किरदार और पर अमल बाने मुमकिन दा ज़ाहर फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास मखलूक से कई दागी रिफ्लेक्शन दागे अनेकात ता दुनिया के रासल दा यो फितरी अमल दे नेचर विल टेक इट्स कोर्स फितरत पर कवानीन न बदले मोहतरम उरुनो और ब्या हम तो मुसलमान द पारा देव द खुशहाली खबर दा कि कदे द खो हालातों न केरेंगी और दूसरे वाले तजवी
دا یې کامیابي ده او که د بدو حالاتو نه تېرېږي او دین سره یې وابستګي وي نو دا یې هم کامیابي ده یوه د دنیا کامیابي ده او بله د آخرت کامیابي ده د دنیا حالت کې ښه وي او دین سره دې وابستګي وي دنیا دې آباده ده او د دنیا حالت کې خراب وي خو ستا وابستګي دین سره وي دا د آخرت کامیابي ده او موږ هم الله نه دغه غواړو نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار د دې وجې یأس و قنوط دا د ایمان سره منافي دی ولا یقنط من رحمت ربه الا الضالون دا الله د رحمت نه ناامیدي دا د ګمراهانو خلکو کار دی دا الله د رحمت نه ناامیدي انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون نو مسلمان باید چې په سختو حالاتو کې هم ناامیده نشي او دې ته ځان تیار ساتي که حالات د دین هم زیات خراب شي we will try to handle it we will try to treat it we will try to do it हम به کوشش کوو مسلمان په کوشش باندې مکلف دی دې په نتیجه مکلف نه دی نتیجه دا خو د تقدیر فیصله ده حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف قوي او قدرت والا مسلمان الله ته ډېر خوښ دی د کمزوري مسلمان عقیده مضبوطه عمل مضبوط اخلاقیات مضبوط معاشرت مضبوط معیشت مضبوط سیاست مضبوط دا د ژوند مختلفې مرحلې دي یو وار بیا عقیده مضبوطه عمل قوي اخلاقیات قوي معاشرت قوي معیشت قوي سیاست قوي په دې کې د هر میدان قوي ده هغه میدان د کمزور نه د الله نظر کې ډېر افضل د عقیدې مضبوط سړی د عقیدې د کمزوري نه د خدای ډېر خوښ دی د عمل مضبوط سړی د عمل د کمزوري نه د الله ډېر خوښ دی د اخلاقیاتو قوي سړی دا د اخلاقیاتو د کمزوري شخص نه د الله ډېر خوښ دی معاشرتي اعتبار سره قوي فرد یا قوم دا د الله ډېر خوښ دی په مقابله د کمزوري قوم کې دغه رنګې د معیشت او سیاست په حواله باندې قوي او مضبوط قوم یا فرد دا د الله تعالی ډېر خوښ دی په مقابله د هغه شخص یا د هغه قوم کې چې هغه معاشي اعتبار سره یا سیاسي اعتبار سره کمزوري وي عزیزانو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف قوی و مضبوط مسلمان دا اللہ نظر کے بہترم دے دا اللہ خوخ دے دا کمزوری مسلمان مقابلہ کی خود دیا اللہ تعالیٰ فرمائی بنیادی معیار اور سٹینڈرڈ خود ایمان دے وہ فی کل خیر نو کله بغیر مسلم له کافر باندې ترجیح نه ورکو دا دې به کله هم نه وایي هغه کافران زمونږ نه ډېر ښه دي دغه هندوان زمونږ نه ډېر ښه دي دا امریکایان زمونږ نه ډېر ښه دي دا یورپیان زمونږ نه ډېر ښه دي کردار یې ښه دی حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي وفي کل خیر مسلمان بیا هم مسلمان دی چې کمزوری ولې نه دی خدای سره یې کانټیکټ وشته هغه کانټیکټ لیس خلک دی ای خدای سره عقد نشته دا خو خدای سره عهد و پیمان نشته دا عهد و پیمان یوازې الله تعالی د دغه کمزوري مسلمان په حصه کې راوستلی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صاف ولګو چې خبردار داسې ونه کړي چې کافر له ترجیح ورکړي مسلمان باندې که دا مسلمان د عقیدې هم کمزوری دی د عمل هم کمزوری دی د اخلاقیات هم کمزوری دی معاشرت هم ضعیف دی معیشت هم کمزوری دی سیاست هم کمزوری دی بیا هم د کافر مقابله کې افضل دی د الله نظر کې خو باهمي کمپیریزن چې وکړي د مسلمان او مسلمان نو قوي د ضعیف نه د خدای ډېر خوښ دی نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې المؤمن القوي خیر واحب الی الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خپل عقل استعمال کا خپل اپروچ استعمال کا خپل انټلیکټ او فهم او فراست استعمال کا فهمتي مسلمان دې جذباتي نه زمونږ واحده بیماري ده جذبات او جذباتیت ایموشنالیزم او دغه ایموشنالیزم مونږ تباه کړو هر ځای دغه ایموشنالیزم زمونږ معاشرت تباه کړو دغه جذباتیت زمونږ معیشت تباه کړو
او دغه جذباتیت زمونږ سیاست هم تباه کړه. بس مسلمان د جذبې برند دی، دی سنسبل وي نه، دی د هوش او حواس نه کار نه اخلي. دی په حجر اسود هم داسې ور روان کړي وایي د جنګ شروع دی. صحیح. او دی د دې خطرې شکار وي چې سماج به څلور له ټیډه ورنه کړه او حجر اسود ته مې ځان ونه رسو، نو دا حجر اسود اوس الوځي او جنت صحیح یا شاید کې دی. او دا جذباتیت حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث کې لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. حضور علیہ الصلاة والسلام فرمائے پار عمل کے پہر عشو کے پہر کار کے او جذبہ کار فرماوی. او دے جذبہ وہ مرضی ما ڈالتا ہوگی اسی جذبہ خوش کہنا دے جذبہ میں دے جذبہ پان رضی کی دو ترجمے کی یو ایموشن یو سپیرٹ کہ کلا جا سپیرٹ میں خوش ہے جو ایموشن تباہی دا ما جذبہ سے کلا سپیرٹ نہیں دا دور خوش ہے تو کلا ایموشن دا تباہی بربادی دا. میں پیغمبر سے دیکھ کے میں جذبی تنقید کے یا کو معنی دے ایموشن دے. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترہ. کلا کلا ما ته عمر کریم دی علامہ کو قادر وخت و هغه د احادیث منکر دی، د حدیث منکر دی. نو عمر کریم دا کار کوي. نو ما ته یو شعر وی دا علامہ ما ته یو شعر کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. میں مر گیا سارے کم فہمی با لفظ روایت انگریزی کی میں مر گیا دو ترجمے کیجیے، یو نیریشن یو ٹریڈیشن. میں ترجمہ کیجیے دا لفظ روایت نیریشن اور یہ کیجیے ٹریڈیشن. اور حدیث والا روایت سے دا نیریشن دے اور جو علامہ کنڈم کئی دا ٹریڈیشن کنڈم کئی کہ میں ہوتا اور میں عمر تختل اختلاف سے رسم و رواج ہوئی صدا میں رسم و رواج تباہ کروں. یہ وجہ علامہ ہوئی کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. زمونږ رسم سره او رواج سره وابستګي د خدای د قرآن نه زیاته مضبوط دی. زمونږ رسم و روایات سره وابستګي دا د پیغمبر د حدیث نه زیاته مضبوط دی. او دغه وجه ده چې قرآن کې به صریح آیت وي خو زه والا رواج نشم پرېښودی، د پیغمبر به صریح فرمان وي خو زه والا رواج نشم پرېښودی. هذا ما وجدنا علیه آباءنا. حالانکه ته به هم په دې پوهې ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. چې پلار خو زما پلار و، نیکه زما پلار، نیکه زما نیکه خو دا خبره په جهالت باندې بنا وه. عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. پہر یو کار کے پہر یو عمل کے پہر یو ایشو کی یو جذبہ کار فرماوی. ہر ایشو کی در انسان کو سوچ کہ اللہ دا ایلیمنٹ لگو رہے دا ہم سوچتا لگے دے کہ دا انسان کے دل بانے دل ترک تو یا سبحان اللہ وفیک انت والعالم الاکبر. تو خدای دا لوی دنیا دا انسان پا دی 15 فوٹا بدن کی اللہ تعالی را جمع کرے گا. دا کائنات و امثال دا انسان بدن کی موجود. ادھی وجہ نے قرآن کریم ورطوں میں اشارہ کرے گا لِسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اللہ تعالیٰ فرمائے مستقبل کے کہ کل سائنسی تاکہ کے مستقبل کے کل ریسرچ کے ٹیکنالوجی کی ولد کائنات کی بدا کہتا تو پلا سر دی کہ دیکھے تو قرآن کو ڈیرا پخوا اشارہ کروا، دیکھے تو پیغمبر ڈیرا پخوا اشارہ کرے بے تنزل رسول تعالیٰ علام دے کیا خبر ہے اللہ تعالیٰ القا کرے پیغمبر پر قلب و دماغ کے. میں مرگول تبل رسول میں مونگا دا پیغمبر خبر ہے کہ ہمیشہ دا استعارے تصور سے بات ہو. اور خصوصاً آگا خلق کہ مغرب کی نہیں خو مغرب زدہ دی، مغرب کی نہیں خو مغرب زدہ دی سیکولر نہیں کوئی سیکولر اندہ متاثر دی اور سیکولر دن کوئی ستا زبان دا سیکولر خلق دی لدے سیکولر خلق کو نظر لکا دا مجرد پشانی دا منگل پشانی لدے دا منگل پشان جو اس کی نظر لگی کہ تم سے ریزو بندے پستر گو راضی یا حوا سے رابطے جدی بان یہ پوچھا تا نو اصلا انکار کوا ادا نیچن بابا اور نو دا حرفا انکار کوا محترم انہوں آقا طبقہ دقو مسلمان خود سیکولرزم نه متاثر ده، دقو دغه طبقه مسلمان خود مغرب نه متاثر ده. د پیغمبر دا قسم خبره چې ورته وکړي نو دغه هیڅ تعویل کوي نور به د قبلې نه راکېږي. پیغمبر اسلام فرمایي بعض الاعمال ستن نور به د قبلې نه راکېږي. اوس دغه مغرب زده
دې به پکې تعویل کوي نور به د قبلې راخېږي معنا دا ده چې اسلام به شروع کېږي د امریکې طرف نه اسلام نور به کوم ځای راخېږي د امریکې نه یا د مغرب نه یا د یورپ نه هغه خلک به مسلمانېږي بیا به دنیا کې اسلام خورئ موږ ملګري یو ځکه هغه وایي نور د قبلې نه نور په یو روټین پروسس کې روان دی الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون دغه د صباحت او د خیری دا به په دغه انداز باندې روان یو فلوټینګ چې دا کوم انداز باندې دی عزیزانو الله تعالی خو چې سنوري حمایتنا خلافا وقتن کو وقتن چې ریسرچ کې دا د الله او د پیغمبر خبره ورته حقیقت معلومیږي اوس په کار دې نه راځي خو چې کله ریسرچ کې نو بیا به باندې پوهېږي چې یقینا دا خبره الله او پیغمبر کوي دا په حقیقت مبني ده دې تجوز نشته دې مجاز نشته نه پکې عمومي مجاز شته نه پکې عمومي مشترک شته په حقیقت باندې بنا ده عزیزان هلته په امریکا کې یو خبر راغی په 19 ستمبر باندې به نور د قبلې نه راکېږي 19 ستمبر باندې نور چا په انټرنېټ باندې کتلي نو فوټوسو ته وویسته جوماتونو کې تقسیم کړ نور به د قبلې نه راکېږي مړه د خلکو مونږ له غوږونه وخوړل دا چې څنګه چل به کېږي نو ما یې زه هم ورته حیران چې څنګه چل به کېږي ما بس بېره د پلار مور غرقه ده صحیح اوس مونږ خو جذباتي خلک چې دغه خبر ته هم انجت نه کتلی چې دا هلکه هغه ساینسدانانو یا اسپانو ورځولي چې د مریخ یا د مارس نور به د قبلې طرف نه راکېږي اونلي فار ون ډے او هغه راوخته 19 ستمبر باندې مریخ خپل ډایرکشن بدل کړ اپوزټ ډایرکشن ته روان شي یوې ورځې دپاره او بیا خپل ډایرکشن واغوست اوس هغه فلوټینګ کوي په خپل انداز باندې ما وویل الله تعالی وښودل صدوري حمایاتنا خلافا چې پیغمبر د نور راغتو د قبلې نه خبره کوي د مریخ په ګھنټه هم راغلي حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا څنګه به هم صرف د یوې ورځې لپاره مریخ هم یو ورځ څنګ واغوسته بیا روان شي ځان تیار کړه ته نږدې او ملکه ته خو ډېر ځان تیار کړه رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکل شیء شرط ولکل شرط فتره د هر یو کار لپاره هر عمل لپاره هر اشو لپاره د عقیدې په اعتبار چې پیغمبر کوم لفظ ویلي you must believe in the کلمات of پیغمبر in word and spirit د پیغمبر په کلمو په الفاظو یقین ساته په معناو عقیده ساته ستا فهم کې به نه راځي خو پیغمبر حقایق وایي ستا فهم کې به نه راځي خو قرآن حقایق وایي ته به پوهېږي په ډېره زمانه بعد الله فرمایل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم الله تعالی فرمائے مخلوق تبقل نشانے و علامات کے في الآفاق کائنات وفي أنفسهم عددی بدنوں کے حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم دیتا بدا خبر واضح تبین بانا یبینو ټول مرګري کې پوهېږي بینونت صغرا او کبرا باندې په ډېر ښه پوهېږي او باب طلاق نو بینونت په معنا د سپریشن او د جداوالي تبین کې چې کله حق او باطل د یو بل نه جدا دي حقایق او اختراع د یو بل نه جدا شي رڼا او تیاره د یو بل نه جدا شي صحیح لفظ والا استعمالي دي بیان ته بیان ځکه وایي چې حقیقت او باطل به ګډوډۍ خلکو له به انجیل بچې نه پیدا شي ابهام به نه پیدا کړي مونږ همیشه اپډېټ کړي بیایي نو خلک په بیان کې کنفیوز شي خدای دې خبرې مطلب ده دې خبرې مطلب هغې بیان ته بیان نی ویل پکار چې کله پکې حق او باطل امتیاز وي الله تعالی فرمایي چې سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم دلته به صفر شي جدا به شي خبره به ورته واضحه شي بالکل ښکاره به شي چې دا ښه حقیقت دی چې قرآن او پیغمبر بیان کړی اوس الله تعالی وایي هغه وخت به ته منې خو دا به ستا علم وي ایمان به نه دا به ستا علم وي ایمان به نه او د علم د ایمان امتیاز باندې خو شاید تاسو ما ذکر کړی چې ایمان راځي لومړی زړه کې بیا خېږي دماغو ته ایمان راځي لومړی زړه کې او بیا خېږي دماغو ته علم راځي لومړی دماغو کې او بیا خېږي زړه ته ایمان راځي لومړی زړه کې او بیا خېږي